الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 8 پڑھی گئی، کل بھی پڑھی تھی۔ آپ کے سامنے بنیادی طور پر ایک بات آئی تھی کہ فارسی میں کا ایک مقولہ ہے کہ تونگری بدلست نہ بمال، بزرگی بعقلست نہ بسال۔ مالداری جو ہے، غنا، آسودگی، یہ دل کی ایک کیفیت ہے، یہ مال سے نہیں ملتی، اور بزرگی عقل سے ہے۔ عمر میں انسان بڑا ہو جائے تو بزرگی نہیں ملتی۔ وہ بہت مشہور بات ہے کہ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ کیا کہا؟ آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ تو بہت خوبصورت جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عباس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آمین آمین۔ جی کیا پیاری بات کہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ چچا ہے تو چچا تو بڑا ہوتا ہے، اور بھتیجا تو یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں۔ بہت پیاری بات کہی۔ کیا کہا عربی میں؟ انا اسن منہ وہو اکبر منی۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، ورنہ اگر سمجھ میں آ جاتا نا تو آپ پینٹ نکال کے باہر ڈانس کرتے ہو۔ اتنا خوبصورت جملہ ہے۔ کہا انا اسن منہ، عمر میری زیادہ ہے ان سے۔ ادب دیکھو، اور سچی بھی کہا وہو اکبر منی، بڑے تو وہی ہیں۔ بڑائی کی نسبت حضور کی طرف کر دی، اور اپنے کو کہا میں عمر میں تو بڑا ہوں لیکن بڑے وہی ہیں۔ یہ اس کا نام ہے علم، اس کا نام ہے ادب۔ تو مالداری جو ہے دوستو، وہ ایک دل کی کیفیت ہے، یہ مال سے نہیں ملتی۔ بلکہ میں نے تو ایک ایسی بات پڑھی اس کی تفسیر میں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، مال جتنا ہوتا ہے اتنی بے چینی آتی ہے جی، اور مال والوں کو جو مشکلات و پرابلم ہے اللہ آپ کو نہیں جی، جو اصل میں نہیں تھا۔ مجھے بہت عبرت ہوئی۔ مال بے تحاشا ہے، لیکن جی نہ جی ایسے سب کو میں نے دیکھا۔ تو کیا فائدہ مال کا؟ کیوں؟ مال کو بچانے کے لیے یا مال کو بڑھانے کی جو تدبیر ہوتی ہے وہ انسان کو اضطراب میں مبتلا کرتی ہے۔ اضطراب سمجھتے؟ بھونچال جی۔ امام غزالی نے بہت لکھا ایک آدمی کے پاس 10 روپے تھا، بڑے سکون سے تھا۔ 100 ہوا تو اس نے سوچا یار اس کے لیے کوئی مشین خریدتا ہوں۔ تب مشین خریدا تو مشین چلانے کے لیے مثال میں سمجھانے کا پیٹرول چاہیے، اور پیٹرول لانے کے لیے پیٹرول پمپ پہ جانی چاہیے، پھر پیٹرول کے لینے کے لیے ایک ڈبہ بھی چاہیے جی۔ تو ایک چیز کو لینے کے لیے کتنے سارے جی، اور وہ خراب ہو جائے تو اس کو بنانے کے لیے میکینک بھی چاہیے۔ تو اچھا تھا نا کہ تھا ہی نہیں پیسہ، جھنجھٹ ختم۔ تو ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کا مالدار بنایا تھا۔ اور پھر یہ قرآن نے ایک جملہ کہا ہے اغنا، سب سے بڑا غنی، اس سے بڑا کوئی غنی نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِيَدِي مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ، میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی۔ اس سے بڑی مالداری کیا ہو سکتی ہے جی؟ آپ ہوتے نو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی لائک 1 house, 1 bedroom, 1 sitting room, 1 kitchen room, 1
गेस्ट रूम, 1 बाथरूम। ले आप जाओ मदीना, हंसो मत मेरी बात पर, मदीना जाओ, हुजूर का रौजा देखो क्या क्या है वहाँ। शेखुल हदीस मां ज़करिया साहब ने लिखा है फ़ज़ाइल अमाल में, जाके देखो 10 बाई 10 हुजूर का हुजरा था, वो सब कुछ था। और सब कुछ था की बात क्या है, काजी अयाज ने शिफा में लिखा है, हम नहीं है लिखने वाले, हम नकल करने वाले हैं। लिखा कि जिस खित्ते जमीन पर आ हजरत खातमुन नबीन सो रहे हैं, यह अर्श से ज्यादा अफजल है जी। तो कायनात आलम का लाडला सरताज एक दुलारा है जी। अब पेट पर पत्थर बंधा हुआ है, आप लोग होते ना तो हुजूर पर तो ईमान ही नहीं लाते, तो सहाबा ही ले आए थे ईमान। कहते ये कैसा नबी है, चुनांचे मुशरिकीन ने ताना दिया, 19 पारे में गुजर चुका। क़ालू मा लिहाज़ा रसूल, इस रसूल को क्या हो गया, याकुलु तआम व यमशी फिल अस्वाक, ये तो खाना भी खाता है और बाजार भी जाता है। अगर ये रसूल होता तो इसके पास बहुत बड़े बाग होते। अल्लाह ने कहा ये सब बेवकूफ़ों बुद्धुओं, ये दुनिया है दुनिया, इनको मैंने कायनात आलम का अंबिया का इमाम बनाया है। चलो बात कर जाती है। चलो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दिल की मालदारी, एक साहब आए मांगने के लिए, एक बदू आया मांगने के लिए। उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल गनीमत में बकरियां आई थी। कहा पूरी वादी की बकरी ले जा, एक भी नहीं रखी। वो जाके अपनी कौम को कहने लगा कि या अल्लाह ये तो अजीब नबी है, पूरी वादी की बकरियां दे दी। पूरे वादी में कितनी बकरी आई होगी बताओ, सब बकरियां दे दी। ये हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिम्मे था हुजूर के मेहमान का इकराम। इकराम समझते हो, मेहमान आ गया था, कुछ उसको चाय पिला देना, जैसे आपके ज़माने में बिस्कुट दे देना, कुछ खिला पिला देना। तो उस ज़माने में तो चाय वाय तो था नहीं जी, तो खजूर था। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुजूर के मेहमान के लिए थोड़ा सा खजूर मकान के कोने में रख के एक गुनी से उसको छुपा दिया। तो हुजूर आए, पूछा बिलाल ये क्या है? तो कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, बाहर के बड़े बड़े लोग, आप अचानक कह देते हैं कि इनका कुछ इकराम करो, ज़ियाफ़त करो। तो मैं उस वक्त परेशान होता हूँ, तो मैंने आपके मेहमान के लिए, सुनो कान खोल के, आपके मेहमान के लिए मैंने इसको रखा है ताकि ज़रूरत पड़ने पर मेहमान को खिलाऊंगा। तो हुजूर ने क्या फरमाया? कहा ये जहन्नम का धुआं होगा तेरे लिए, तूने अर्श के मालिक पर भरोसा नहीं किया। जो मेहमान मेरे पास भेजेगा वो मेहमान की ज़ियाफ़त का सामान भी भेजेगा, तूने रख क्यों रखा जी? और आप तो थोड़ा सा सालन बच जाता था, कहते बेटा रख दे यार, सुबह ब्रेकफास्ट में खा लूंगा ना यार, रोटी लबनानी ले आऊंगा, मत दे रहे किसी को है। बताओ, बिलाल को डांटा। फिर बुखारी की रिवायत है, कई सौली हुजूर ने बिलाल को फरमाया कि अल्लाह का मुझे हुक्म है, अनफिक, जो कुछ है तू खर्च कर दे, अर्श वाला तुझको देगा। जितना खर्च करोगे उतना ही मिलेगा। कुआं से जितना पानी निकाल लोगे उतना पानी ऊपर आएगा। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं निकालोगे तो कुआं का पानी आते आते मंडेल तक आ जाएगा, नहीं, समझ रहे हो? चलो बात बहुत लंबी है, दर्द सुन ले। जाहिरी और बातिनी गिना, इस तरह के हजरत खदीजा की तिजारत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजारिब हो गए, यानी कारोबार में शरीक हो गए, इसमें नफ़ा मिला। फिर हजरत खदीजा ने आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह कर लिया और अपना तमाम माल हुजूर की खिदमत में हाजिर कर दिया। आपकी बीवी तो आप ही के माल पर कब्जा करती है, कहती है नो अलाउ यू बुड्ढे, खबरदार जो पैसे से तूने निकाला ना तो तेरी मैं पैंट उतार दूंगी। हजरत खदीजा ने सारा माल हुजूर को दे दिया अपना। देखो मैं रिवायत सुनाना डारे जी, ये तो जाहिरी गिना था, बाकी आपके कल्बी और बातिनी गिना का दर्जा तो वो गनीयुल आलमीन रब्बुल आलमीन ऐसे जानता है कि कोई बशर यानी इंसान उसका क्या अंदाजा कर सके। मतलब यह है कि आप इब्तिदा से मौरदे इनामात रहे हैं। अल्लाह को अपनी ज़ात की जानिब से अर्श से
جتنا کچھ کسی انسان کو دینا تھا وہ سب کچھ بدرج عتم خاتم النبیین کو عطا کیا، آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ جس پروردگار نے اس شان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی تربیت فرمائی، کیا وہ خفا ہو کر آپ کو یوں ہی درمیان میں چھوڑ دے گا؟ مشرکین نے کہا تھا نا کہ محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، فَأَغْنَا، پس غنی کر دیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال کے ذریعے سے یا تجارتی منافع کی وجہ سے، مال غنیمت کے ذریعے سے، ان تمام معانی کی صورت میں غنا سے مراد ہے احتیاج کو دور کر دینا۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اس لیے کل میں نے لمبی روایت سنا دیا تھا، یا اللہ کوئی ضرورت مجھ تک نہ پہنچے، آنے ہی نہ پائے، اس کو راستے ہی میں بلاک کر دیجئے اور اس کی جگہ اپنی ملاقات کا شوق دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ آمین اللہم۔ بس بابا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہم سب کو دل کا غنی بنائے، جی دل کا غنی بنائے۔